Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about states of matter. So there we have studied two laws, those are Boyle's law and Charles' law. Boyle's law gives the quantitative relationship between the pressure and volume. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. That means as we increase the pressure, the volume gets decreases or vice versa. And in the similar manner, the Charles law gives the relationship between volume and temperature. So volume is directly proportional to temperature at constant pressure according to Charles law. And there we have derived the mathematical expression for Charles law and come to know about absolute temperature, that is 0 Kelvin, and why it is not possible to reduce the temperature below 0 Kelvin, that we also discussed in previous video. And in today's video we are going to deal with another law, that is Gay-Lussac's law. This is the another gas law known as Gay-Lussac's law. So what does this Gay-Lussac's law states? It mainly gives the quantitative relationship between pressure and temperature. Okay, so it mainly explains how the gas will behave with variation in pressure and temperature. According to Gay-Lussac's law, the pressure is directly proportional to temperature. That means as pressure increases, the temperature will also increases. Okay, we can represent it as pressure is directly proportional to temperature at constant volume. Okay, volume is kept constant here, constant V, that is volume. According to Gay-Lussac's law, pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to temperature at a constant volume. Gay-Lussac's law ಪ್ರಕಾರ pressure ಯಾವುದಕ್ಕೆ proportional ಇರುತ್ತೆ? Directly proportional to temperature. That means as pressure increases, temperature will also increases. If pressure decreases, temperature will also decreases. Pressure ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ P is equal to KT, where K is proportionality constant. Okay, K is proportionality constant. So this is the mathematical expression for Gay-Lussac's law. Now let us consider a system whose initial pressure is P1 and temperature is T1 at a constant volume V. One the system ada anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, let us consider a container which is maintained at pressure P1 and temperature T1. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಆ ಗ್ಯಾಸದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟದ? P1 ಅದ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟದ? T1 ಅದ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Gay-Lussac's law, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? P1 is equal to KT1, or how we will write it as P1 by T1 is equal to K. So call this as equation 1. Pressure ಏನಿರುತ್ತೆ? P1 ಇರುತ್ತೆ, temperature T1 ಇರುತ್ತೆ, volume ಏನಿರುತ್ತೆ? V ಇರುತ್ತೆ, which is constant. Now the Gay-Lussac's law can be expressed like this: P1 by T1 is equal to K. Now I will increase the temperature or I will increase the pressure.
ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಸ್ P2. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ T2. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊರಿ T2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾನ ಬರೀಬಹುದು? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ P2 is equal to KT2. ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? P2 is equal to KT2 or P2 by T2 is equal to K. So call this as equation 2. So ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸಿಸ್ಟಮದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ರೀ P1 T1 and it is expressed as P1 is equal to KT1 or P1 by T1 is equal to K. And if I increase the pressure, then temperature will also increases and hence it is represented as P2 and T2. ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ P2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು T2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾನ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾ? P2 is equal to KT2. That is nothing but P2 by T2 is equal to K. So now equate these two equations. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾ? We will get P1 by T1 is equal to, at right hand side we have K. So that K, it is also equal to P2 by T2. ಇದು K ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ? P2 by T2 ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P2 by T2 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ K. K ಬರೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಬರಿತೀನಿ? P2 by T2 ಬರಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ K. Hence P1 by T1 is equal to P2 by T2. This is Gay-Lussac's law. Okay, so according to this, P is directly proportional to T. Pressure is directly proportional to temperature, and for a system which undergoes variation in the pressure and temperature can be expressed as P1 by T1 is equal to P2 by T2. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? P1 by T1 is equal to P2 by T2. So this is Gay-Lussac's law. And how we can represent it graphically? Graphically ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Plot the graph of pressure and temperature. ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾರ್. ಬಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎದರೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಒಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ the pressure will also increases, or with increase in pressure temperature will also increases. So that can be given as like this. Okay, this shows that the pressure, as the pressure increases, temperature will also increases at constant volume. It may be V1, V2 or V3. Okay, I have taken different volumes of gas and varied the pressure. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೀನಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಹಿಯರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಝೀರೋ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ 0 Kelvin, that is absolute temperature. At that condition the volume becomes 0.
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ Gay-Lussac's law graphically, okay, by plotting the graph of pressure against temperature. This is the graphical representation of Gay-Lussac's law. Okay, and this Gay-Lussac's law, it finds many applications in our day-to-day life. Gay-Lussac's law ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್? ಟು ಕುಕ್ ದಿ ಫುಡ್. ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫುಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್, ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಲ್ದಿ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈ ದಿ ರೈಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಜಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಇರುತ್ತಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ? ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ರೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಹೀಟ್ ದಿಸ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಈ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ. So as the pressure increases, temperature will also increases, and thus boiling point of water will also increases. Boiling point ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. With increase in temperature, the boiling point of water will also increases. Here suppose the water's boiling point is 100 degrees Celsius. ವಾಟರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. It may increases to 105 degree Celsius or 110 degree or 120 degree Celsius. ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 105 ಆಗ್ಬೋದು, 110 ಆಗ್ಬೋದು, 15 ಆಗ್ಬೋದು, 120 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕುಕ್ಕರ್, ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. And it absorbs more and more amount of heat, and hence the rice will be boiled very easily. Okay, ಏನು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಲ್ದಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Gay-Lussac's law. That explains why the food readily prepared in pressure cooker as compared to other vessels. ಬೇರೆ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಲ್ದಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Gay-Lussac's law. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಅನದರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ Avogadro's law.
Okay, the next law which is related to behavior of gas is Avogadro's law. So this Avogadro's law will give the quantitative relationship between volume and number of particles or number of molecules. So how these volume and number of particles are related to each other? That can be explained with the help of Avogadro's law. So according to Avogadro's law, equal volumes of all gases under similar temperature and pressure conditions contains equal number of molecules. Means ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟದ, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 1 ಬಾರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನದ, 1 ಬಾರ್ ಅದ. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿ equal volumes, okay, they will occupy equal volume, that is 22.4 liter, and number of particles in this volume will be 6.022 into 10 raised to 23. Okay, and this number is said to be Avogadro's number. ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Avogadro's number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 22.4 ಲೀಟರ್ ಆಟ್ STP, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, STP ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ದ ವಾಲ್ಯೂಮು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 22.4 ಲೀಟರ್ಸ್. ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 22.4 liter and the number of particles in that gas is 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so at STP you may take oxygen gas also. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋರಿ, STP ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅವಾಗ ಇದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 22.4 ಲೀಟರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, 6.022 into 10 raised to 23. That's why the Avogadro's law states equal volumes of all gases contains equal number of molecules under similar temperature and pressure conditions. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೇ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು number of particles. As we increase the number of particles, volume will also gets increases. Number of particles ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. And hence we will say that V is directly proportional to N. V, that is volume, is directly proportional to number of particles. Or you can also say that V is directly proportional to N, that is number of moles. Here N means number of moles. Number of moles. Okay, because number of particles is dependent on number of moles. So what is mole? That you have already studied in mole concept.
Okay, in bridge course I have explained about mole concept and molar mass. So if you have forgotten that, then see that video. Okay, mole concept and molar mass, there I have explained what is moles. Okay, now this volume is directly proportional to n, that is number of moles, or you can write it as V is equal to K into n. This is the mathematical expression for Avogadro's law, where K is proportionality constant. K ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ proportionality constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Simply consider one example, filling up of air in tire. ಟೈರ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ ಏರನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಏರ್. ಏರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಟೈರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಗಾತ್ರ ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ the number of particles of gas in that tire increases, the volume of that tire will also increases. ಆ ಟೈರ್ ಒಳಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ that shows V is directly proportional to number of moles or number of particles. So these are all some laws which are used to explain the behavior of gas. Those are Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. Okay, kindly remember all these laws names and the statements and mathematical expressions.